Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллим таслиман касира иля яумиддин. Алхамдулиллахи раббил алямин. Ва ла акибату лил-муттакин ва ла удвана илля аля az-залимин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Субханака ла илма лана илля ма алламтана. Иннака антал алимул хаким. Rabbi шрах ли садри ва яссир ли амри вахлуль угдатам мин лисани яфқаху қавли ва уфаввиду амри илаллах валлаху басирун бил ибад. Ғаламларны, bizlarni yo'qdan bor etib yaratuvchi, bizlarga bu dunyoni bo'lak etuvchi Rabbim Alloh subhanahu va taolo hazratlarine hamd sanolarimiz, maqtovlarimiz bo'lsaydi, uning suyukli bandasi, oxir zamon payg'ambari Xatamul Anbiya Muhammadin Mustafa sallallohu taala alayhi vasallam hayotlarini eng ishdan soat shariflarimiz bo'lsaydi. Muhtaram qardoshlar, assalomu alaykum. Alloh subhanahu va taolo ayta, zakat tubandagi kishilarga beriladi. Birinchisi, zakat berillik nisabga ega bo'lmagan faqirlarga. Zakat berillik nisabga ega bo'lmagan faqirlarga. Nisab deganda biz nisabni nechga anglaymiz? Mana har bir kishining mana bir kunni shulay qaroratish, agarda kishi boy ekan, nechik boy bo'la ola, uning kriteriyasi bor. Mana dinimizda men boy degan so'z, u mana agarda oltin bilan hisoblasak, u bo'la 85 gram oltinga teng keladi. Bugungi kunda приблизительно yaqinlashib etib, u 224 ming so'mga tashkil etadi. 224 ming so'm bo'lgan kishi, u nisabga ega bo'lgan kishi bo'lib sanaladi, ham boy bo'lib sanaladi dinimizda. Ikkinchisi, bir narsalarda bo'lmagan miskinlar. Qarang, faqirlar dedi, ikkinchisi miskinlar dedi. Miskinlar bir narsalar uylarga kirasin, endi tubasida yo'q, hatto tubasi jimirilgan, hatto birinde shoxlarida yo'q. Qo'llarini sho'rga, jiqlarga ham boshqa miskinlarga. Uchinchisi, kimlarga berilgan tegishli zakat? Zakat yeyuvchi maxsus kishilarga. To'rtinchisi, muallafay qulub. Muallafay qulub degan nini eshitganimiz bor, so'zni ta'birini eshitganimiz bor. Muallafay qulub, ya'ni islom dinine aligina kirgan, ammo lekin ali yuraklari islomga jilinmagan kishilarga muallafay qulub deb aytamiz. Peygamberimiz vaqtında masalan gazvalar bo'lgan, sug'ishlar bo'lgan, ul sug'ishlarda mallarni qulga alganlarında добыча deb aytamiz, shulay bit, ganimet deb aytamiz. Mana shul mallardan qay bir sahabalarga az berganlar, ammo lekin yangagina dinga kirgan sahabalarga biroz tag'inda ko'proq berganlar malni, ul kishilar muallafay qulub deb aytganlar ul kishilarga. Mana muallafay qulubga zakat berilirga teyish. Tag'in kimlarga berilirga teyish? Qulluqdan qutulurga tilovchi kishilar. Qulluqdan qutulurga tilovchi kishilar. Diga освобождение от рабства. Ну, ул bizning bu yoqlarda, aytik bizning hozirgi shartlarda, alhamdulillah, endi ul punkt yo'q deb aytirga bo'la. 6-chi kategoriya kishilar, ul da bo'lsa burushin to'lay olmagan burishlilar. Burushin to'lay olmagan burishlilar. Mana burishga olgan ul, ajatga olgan ul, aqsha, mal, aqsha, beysa boshqa bir, ammo lekin to'lay olmagan. Shul kishilarga zakat berilirga teyish. 7-chi kategoriya ul da bo'lsa Alloh taolo yo'lida yuruvchilar. 8-chi kategoriya ul da bo'lsa yo'lda aqshasiz qoluvchilarga. Musulmon bo'lsa zakat beriladi. Musulmon bo'lmasa bo'lishiga bo'ladimi? Bo'ladi. Nechik ul sadaqa bo'lib sanaladi. Sadaqani biz har kuni bera olamiz. Ammo lekin zakatni berganda zakat yilda bir martaba beriladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Laysa fi mali zakatun hatta yahul alayhi qawl." Sadaqa Rasululloh. Zakatni bo'lmaydi, bir hijriy yil o'tmisha zakat moldan olinmaydi. Bir hijriy yil o'tmisha zakat molidan olmaydi. Ну, bizning bu tirada aytib ko'proq kishilar zakatni berishga tirishalar qachon? Ramazon oyida, shulay bit. Ne için Ramazan ayında Hazret? Çünkü Ramazan ayında
Аллах Субхана Тағала эшләгән һәр бер изгелек өчен меңнәрчә әҗр савап бирә. Башка көннәрдә биргән малның садакасын бирсәң, аның бер савабы була. Рамазан айында биргән вакытта Аллах Субхана Тағала тагын да күбрәк әҗр савапларга ирештерә. Ул безнең динебезнең 3нче терәге булып тора закат. Динебезнең 3нче терәге булып тора һәм аның мәгънәсе чистарыну, паклану, үсешне, бәрәкәтне аңлата. Чистарыну, үсеш, бәрәкәт аңлата. Бәлигъ, акыллы һәм матди яктан хәленнән килгән мөмин кешегә фарыз булган гыйбадәтләрнең берсе. Һәм инде закат җәмгыятьне ул нишли? Закат җәмгыятьне социаль тигезсезлек аркасында килеп чыга торган канаатсызлыктан арындыра. Байлар закат бирү белән факирләрнең нинди хәлдә яшәүләрен аңлыйлар. Факирләр Аллаһ Тәгаләгә ялварып, Аллаһ Тәгаләгә якынаю максаты белән Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар. Удуни астаҗиб лакум ди Аллаһ Субхана Тәгалә. Миңа дуа кылыгыз, сезнең дуагызны кабул итәм. Факир булган кеше үзенең факирлеген аңлап, я Рабби, мин шундый хәлгә төштем. Я Раббым, миңа үзеңнең рәхмәтеңне бир. Я Раббым, миңа хәерле тормышлар бир, миңа ярдәм ит дигән вакытта. Байлар да, я Раббым, син миңа мал бирдең, мүлк бирдең, әйберләрен бирдең. Я Раббым, бу әйберләреңне синең юлында хәтта мин сарф итәргә әзермен дип әйтсә, ният итсә, закат биргәндә ният итү ул кайберләргә галимгә карата шарт. Әмма ләкин мин закат бирәм дип әйтмәскә дә мөмкин. Закатны биргәндә ул кеше аның иң беренче аның нияты булырга тиешле. Һәм инде кем закат түләргә тиеш дип без аны еш сорыйлар. Хәзрәт, кем закатны түләргә тиеш? Беренчедән, закатны түләргә тиеш мөмин мусульман бәндәләр. Христианларга закат түләү фарыз түгел. Яһудиларга, буддистларга, шинтуистларга, әллә динләргә закат түләү фарыз түгел. Фарыз ул кемнәргә? Мөмин мусульман бәндәләргә иң беренчесе. Икенчесе балигъ булганга. Балигъ, ягъни билгеле яшькә җитү белән кичкенә балаларга закат түләү фарыз түгел. Бу икенчесе балигъ булган, өченчесе үз акылында булган кешегә, чөнки диванларга, акылсызларга закат түләү фарыз түгел, Аллаһ Тәгалә алардан сорамаячак. Балигъ, мөмин мусульман, акыллы кеше, ирекле кеше. Ирекле кеше булырга тиешле. Шулай итеп, бу өченчесе һәм дүртенчесе матди яктан хәлле булган кеше, ягъни бай булган кеше, анарга фарыз була закат түләргә. Кемгә закат бирелә? Әйттек. Шулай бит. Закат түләнүне кемнән башларга? Шул сорауны сорыйлар. Кемнән башларга закат түләргә? Хәзрәт, мин бай, Аллаһка шөкер. Кемнән башлыйм мин закатны түләүне кемнән башлыйм? Иң башта якыннан булган бер туган ир һәм кыз кардәшләр, аннан соң аларның балалары. Икенчесе әти ягыннан абый һәм апа, дяди, тетя дип әйтәбез, шулай бит? Һәм әни ягыннан абый һәм апага закат бирергә мөмкин. Өченчесе башка туганнар. Алар да бай булсалар, башка туганнар да бай булсалар, ул вакытта чират кемгә килә? Әйләнәсе буларак, ул да булса күршеләр. Күршеләргә бирергә мөмкин закатны. Миңа шундый сорау сорыйлар. Хәзрәт, менә минем подъездда бер урыс бер әби яши. Бик фәкыйр, мискин. Ашарына да кай вакыт таба алмый, ризыкны таба алмый. Мин мусульман буларак үземнең акчамны закат итеп бирә аламмы анарга? Юк. Закатны бирәләр бары тик мусульман кешеләргә генә. Ничек булыша аласың? Булыш. Ул синең күршең, синең хакың, аның өстендә хакың бар. Син анарга булышсаң, ул синең садака итеп китә, садакаңнан китә. Закаттан түгел, садака итеп китә. Күршеләр дә бай булсалар, бу районда яшәүче мискиннәр.
Алар да бай булсалар, хәтта Өмәр бин Абдул-Азиз радиаллаху ан, 5-нче халифа, 4 халифадан соң, Хулефай Рашиддан соң 5-нче халифа булып санала Өмәр бин Абдул-Азиз Хижри 100-нче елда яшаган. Хижри 100-нче елда яшаган. 2 ел дәвамында ул халифа булган 2 ел. Аның вакытында кешеләр чыкканнар урамга, эзләгәннәр кемнәргә зәкат бирерлек кешеләрне эзләгәннәр, таба алмаганнар. Кешеләр бай булганнар, беләсезме? Кеше чыга, кемгә зәкат бирмәдегез, бирим әле зәкатын дип ниткән сораганнар, юк, бүтүнсе бай. Менә шундый җәмгыять булган. Хулефай Рашидиннан соң Хәзрәте Өмәр бин Абдул-Азиз радиаллаху ан. Менә аларның шундый дәрәҗәләре булган. Инде кемнәргә зәкат түләнми, шундый сорау бик еш кына зәкат турында, еш кына шундый сорау соралар. Кемнәргә зәкат түләнми? Моңынча әйткән сүзләр, алар түләнергә тиеш кемнәргә, шулай бит? Хәзер кемнәргә зәкат түләнми? Иң беренчедән зәкат түләнми әти һәм әнигә, дәүтиләргә һәм дәүниләргә. Хәзрәт, ничек? Синең әтиең һәм синең әниең, алар синең өстендә бурыч булып тора. Син аларны карарга тиешле. Алар авырсалар да, бер кеше әйтә, хәзрәт, менә ди, мин ди, әнимә ди, квартира алдым ди, машина алдым ди, квартираны бөтенләй җиһазлар белән тутырдым ди, мин аның алдында расчетмы? Мин аның алдынан теге урысча әйткәндә расквиталсыңмы дип сорый. Юк. Хәтта сине әниең сине роддомда тапкан вакытта 1 секунд менә шул схваткалар өчен дә син әниең алдында син әле расчет бирә алмыйсың. Бүтән бу дөньяны эшләп тутырсаң да 1 секунд, 1 мизгел шул схваткалар өчен син әниең алдында үзеңнең хисабыңны бирә алмыйсың дип әйтә. Икенчесе, кемнәргә зәкат бирелми? Үзеңнең улыңа, кызыңа һәм аларның балаларына. Син үзеңнең улыңа, кызыңа һәм аларның балаларына, синең оныкларыңа син зәкат бирергә синең хакың юк. Алар синең карамагыңда, син аларны тәрбияләргә тиеш. Бер яктан әти-әни, бер яктан балалар. Синең алар өстендә дә хакың бар, булар өстендә дә хакың бар. Син аларны шулай тәрбияләргә тиеш. Һәм улыңа, кызыңа һәм аларның балаларына дидек. Өченчесе, матди яктан хәлле кешеләргә, бай булган кешеләргә зәкат бирелми. Ул бит инде так та бай. Аның тагын та Мерседесы бар, Тойотасы да бар, ие да бар, ни да бар, анарга зәкат бирелми. Мусульман булмаган кешеләргә, менә аңынчы бер мисал әйтим бит әби турында. Факир әби турында. Садака бир, пожалуйста, рәхим ит. Булыш, ашат. Менә без үзебезнең очрагыбызда зәкат фонды буларак һәр сишәмбе көнне, вторник көнне 100 кешегә якын кешене, мухтаҗ булган кешеләрне, ул татармы, урысмы, христианмы, яһудимы, мусульманмы, бүтән ниләргә һичберсенә карамастан 100 кешене бушлай кайнар һәм хәләл ризык белән ашатабыз. Бушлай. Һәр атнаны, менә сишәмбе көнне, менә монда сквер бар, шул скверда, менә торговый комплекс модный семья янында июнь айыннан башлап, менә әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте белән хәләл кафелар белән сөйләшеп, хәләл кафелар безгә ул хәләл ризыкларын бирә, без аларны, менә мухтаҗларны ашатабыз, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Ул садака булып китә. Ул кафелардан, ниләрдән садака булып китә, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт тә бирә ул ниләргә. Кеше үзенең хатынына, яисә хатын-кыз үзенең иренә зәкат бирми. Ир кеше бай булса, хатыны факир була алмый, ул бит аның хатыны, ул аның өстендә аның хакы бар. Ул хатынын карарга тиешле. Хатын-кыз да хәзерге вакытта шундый җәмгыятьтә яшибез, хатын-кызлар бизнесменнар, ир кеше дворник булып эшли. Хатыны кайдыр фирмада эшли, юрист булып, ире дворник булып эшли, кайдыр. Хатын-кыз әгәр әйтсә, мин үземнең иремә поддержка өчен теге зәкат бирмәле, юк. Ул синең ирең. Зәкатны ир кешегә, яисә ир кеше үзенең хатынына зәкат бирми. Тагын кемнәргә бирелми? Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хәятләренең нәселенә һәм аның гаиләсенә зәкат бирелми. Һәм соңгы 7 яшьтән кечерәк булган балаларга һәм психик авыруларга
зәкәт бирелми. Менә бу ниләрне без белергә тиешле. Тагын менә Пәйгамбәрбез алейһиссалам безгә бит аны Коръән белән билгеләнгән. Без әйтәбез, нисап дидек. Нисапка тагын кире кайтам. Нисапта 85 грамм алтын, яисә ул 200 дирхәм иске тарихи нигә карасак, 20 гафу итәм, 20 дирхәм булса, 85 грамм алтынга тиң булса, ул да булса инде нисап булып санала. Һәм ул нисапка лайык булган, нисапка ия булган кеше бай булып санала, үзенең малыннан зәкәт өлешен чыгарырга тиешле була. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хәятләре вакытында Ибн Аббас радиллаһу анһу, аның дядысы, аның абыйсы, хәтта Пәйгамбәрбез шундый бер хадисны китергәннәр, 2 ел алдан карагыз. Без бит әйтәбез, менә 1 ел узгач зәкәт бирелә дип. Пәйгамбәрбез Ибн Аббас радиллаһу анһуның хәлен белеп, бай булган белеп, анардан 2 ел алданрак зәкәтне түләүне сораган. За 2 года вперед түләгән. Шундый менә очракта булган. Зәкәтне 2 ел алданракта түләгән булган андый тарихта. Һәм без әйтәбез, менә көмештән 561 грамм яисә 200 дирхәм га лайык булган кеше үзенең менә шул зәкәт өлешен чыгарырга тиешле. Һәм обороттан дип әйттек, менә мал, әгәр дә кеше мал белән шөгыльләнә икән, машиналар сата мәсәлән, яисә носкилар сата, яисә холодильниклар сата, яисә башка әйберләр сата, менә шул обороттан 2% ярым, 2,5% дибез, үзенең зәкәт өлешен чыгарырга тиешле була. Әгәр дә кеше авыл тирәсендә яшәсә, сарыклар булса, 40 сарыктан 1 сарыкны зәкәт итеп бирергә тиешле. Һәм кайбер галимнәрнең сүзләренчә, әгәр дә кеше ул мал, мәсәлән, мал белән шөгыльләнә икән, сарыклар үстерә, сарыклар көтүе бар икән, сарык белән зәкәт бирергә тиеш. Кеше носкилар сата икән, носки малыннан зәкәт итеп бирергә тиеш. Шундый ни белән. Ягъни аның эшли торган малы белән зәкәтне үзенең ниеннән бирергә тиеш. Һәм зәкәт биргән вакытта зәкәт хәләл булган малдан булырга тиеш. Әгәр дә кеше гафу итне, астагфирулла, әгәр дә аракы сатса, бик бай, мин татар, мин мусульман дисә, но аракы сатса, пиволар сатса, харам мал бит. Харам малдан зәкәт бирелмәй, Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә аны кабул итми. Һәм мал туарның саны арту белән зәкәт түләү формасы да үзгәрә. Алда санап кителгән шул мал мөлкәттән зәкәт шул мал белән яки аның акчалата бәясе күләмендә түләнә. Ну, аның ни булса, теге акчалата кемнең нинди ихтиҗына карата, әгәр дә мал белән бирә. Акча белән дә бирә ала. Һәм зәкәт нәрсәдән түләнми? Бик еш сорый торган сораулар булган менә. Зәкәт нәрсәдән түләргә ярамый? Нәрсәдән түләми? Әгәр дә кешенең бер ие булса, бер машинасы булса, киеме булса өстендә, теге куллана торган җиһазлары булса, ул җиһазлардан, ул әйберләрдән, теге повседневный, көндәлек тормышта куллана торган әйберләрдән зәкәт түләнми. Зәкәт түләүче кешенең тиешле нияте булу, әлеге ниятка зәкәт түләү өчен акчалар бүленгән вакытта ия булу кирәк. Менә кешенең акчасы бар, я Раббым, мин ният итәм, зәкәтне бирергә, я Раббым, бу зәкәт бирү белән бәрәкәт бир дип әйтә. Чөнки садака биргәндә, безнең хәтта бабайлар әйтәләр, уң кул биргәндә ди, сул кул күрмәскә тиеш. Садаканы биргәндә мактанырга ярамый, мин садака бирдем, юк. Зәкәтне бирергә, зәкәт биргәндә кеше әйтергә тиеш, бу минем зәкәтем. Бу минем зәкәтем, чөнки зәкәт ул фарз, ул гыйбадат. Ул динебезнең бер терәге булып тора, һәм шуңа күрә кеше, мин менә бу фәлән кешеләргә зәкәт бирдем дип, ул бер яктан мотивация була. Кешеләр, карагыз әле, бу кеше бай, менә мискиннәргә, мухтаҗларга ярдәм итеп, карале, мин дә шундый бай булсам, мин дә аларга зәкәт бирсәм дип мотивация була. Шуңа күрә ул бер ни. Һәм зәкәт түләмәсә кеше нәрсә була? Зәкәт түләмәсә нәрсә була?
Әт-Тәубә surasi 34-35 аятында Аллаһ Субхану тағала әйтә: "Хәлләреннән килеп тә закат түләмәүчеләргә дөньяда һәм ахиратта газап булачак." Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Карагыз, аятлар бар бит. Мәсәлән, әгәр дә кеше намаз укымаса, Аллаһ Тәгалә анарга ахиратта жаза бирәчәк ди. Шулай бит? Ә кеше әгәр дә мусульман булып та, бай булып та, нисапка ия булган булып та, әгәр дә закат өлешен чыгармаса, анарга бу дөньяда да, кабрендә дә, ахиратта да газап булачак. Башка ниләргә карата түгел, менә именно шул закат түләмәүнең жазасы бу дөньяда да, кабрдә дә, кабрдан соң булган ахират дөньясында да Аллаһ Тәгалә газап бирәчәк, Аллаһ сакласын. Һәм Коръәндә шулай ди Аллаһ Субхану тағала: "Яна бар шундый кешеләр алтын вә көмешне җыеп асрарлар. Аллаһ юлына һич тә бирмәсләр, аларга рәнҗеткүче газап булачагы белән хәбәр бирде." Аллаһ Тәгалә. Кыямәт көнендә җыйган ул алтын көмешләре җәһәннәм утында кыздырылып, маңгайларына вә кабыргаларына вә аркаларына басылыр һәм әйтелер: "Булар дөньяда вакытта үзегез өчен асраган алтын вә көмешләрегез иде. Инде саранлык белән җыеп саклаган малыгызның газабын татыгыз", дип Аллаһ Субхану тағала андый кешеләргә әйтәчәк, Аллаһ сакласын. Әт-Тәубә surasi 34-35 аятларында. Менә Сақар дигән җәһәннәмдәге урын бар, беләсез? Сақар җәһәннәмдәге шундый урын. Һәм кешеләр әйтерләр ди: "Без намаз укучылардан түгел идек. Шулай ук без фақирләрне ашатучылардан, аларга садака бирүчеләрдән булмадык", дип әйтерләр. Кешеләр саранлыклары яки белемнәре булмау аркасында закат түләмәсәләр, кафир булмасалар да бик зур гөнаһлы булалар. Кеше бай, мусульман, бай, акыллы, ирекле, "Мин закат түләмим" дип Аллаһ сакласын, әгәр дә әйтсә, диннән чыккан була. Ул диннең бер терәген теге юкка чыгарган була, диннән чыган була. Әмма ләкин мин бай, мин беләм закат түләргә кирәк. Ну акчам мин теге түләргә мин риза түгел. Ну мин беләм ул закат фарз булган беләм. Ул кеше ничек? Ул кеше гөнаһлы була. Теге диннән чыкмаган, әмма ләкин гөнаһлы була. Шуңа күрә, хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалам безгә кем фақирләргә, мохтаҗларга булышса, кыямәт көндә минем янымда булыр диде. Менә ике бармагын күрсәтте. Хәтта ул закат бирүчеләргә дә кагыла. Кем менә Алла ризалыгы өчен фақирләргә, мискиннәргә, мохтаҗларга булышкан булса, закат өлешен чыгарып, ул вакытта кыямәт көндә менә ике бармакны күрсәтеп, шулай ук минем янымда андый кешеләр булырлар ди. Хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам шулай таңдык хадисләр, риваятлар китерелә. Кемдә кем менә бу дөньяда сарыклары булса, мәсәлән, көтүләре булса, һәм ул көтүләрдән кеше закат өлешен чыгармаса, мусульман көтүе бик күп, сарыклар асырлар, сыерлар асырлар, дияләр һәм башка, әмма ләкин закат түләмәде. Кыямәт көнендә шул кеше өстендә ул көтүләре ди, ул кешене таптап жүрерләр ди, кыямәт көнендә. Таптап жүрерләр, син безне закат итеп бирмәгән өчен дип әйтә. Беләсезме? Үзенең маллары белән закат бирмәде, ул кешеләр ди аны таптап бирерләр. Ә икенче бер риваятта кыямәт көнендә ди, ул менә без бит бу дөньяда кешеләр, һәр кешенең нәфсе бар. Кеше бер квартира ала, икенче квартира ала, 3-4 машина бер ала, икене ала, әз була, тагын ала, зурсын ала. Гел шулай нәфис теге нитә, гел күп аласы килә. Күп табыш аласы килә. Менә әмма ләкин закат түләмәсә, кыямәт көндә ди, ул маллары, аның бу дөньяда тапкан маллары, ничә машинасы булса, ничә малы булса, ни булса, квартиралары булса, кыямәт көнендә ул кешенең маллары 2 елан хәленә килерләр ди. Менә син бу дөньяда бу маллар өчен җигереп җирдең артыннан, бу малларның артыннан. Инде ахиратта
біз екі йылан кебек сенің артынан жүгіріп жүрәшекбіз, сені шәншәшекбіз деп әйтә. Шуны дейінлер. Һәм хәтта бұл біздің дini біздің кирәге, бұл біздің инде Аллаһ Субхану Тәаланың әмрі. Біз аны һәр даим вакытны үтәргә тиеш, түләргә тиеш. Һәм Аллаһ Тәаладан сұраған вакытта, я Рабби, бұл малны зәкат итеп бирәм, я Раббым, үзеңнең рәхмәтеңне өмет итеп, я Раббым, бәрәкәтеңне өмет итеп, зәкатымны бирәм, миңа үзеңнең рәхмәтеңне насыйп әйлә, иминлегеңне бир дип кеше шулай ниятләнсә, бирсә, иншалла Аллаһ Тәаланың бұл зәкатларын кабул итәр. Зәкат малынан сразу бирергәме, яисә аны теге әзәр бирергәме? Монда ислам галимләре әйтәләр, әгәр дә кеше сразу бирсә, зәкат, мәсәлән, зәкатны, акчаны сразу бирсә, или малын сразу бирсә, шулай да була, яисә аны теге айрылган шул зәкат малыннан бер кешегә, ике кешегә, өч кешегә теге айрым түри ала. Андый очраклар да бар. Мәсәлән, кешенең әгәр дә алтын теге езекләре, алтын теге муенсалары, алтын теге төрле әйберләре, зиннәтләре, украшениялар дип без инде. Әгәр дә алар булса, ир кешенең, ул ир кеше шул нидән дә, шул алтыннарның кыйммәтеннән дә зәкат өлешен түләргә тиешле. Хатын кызның әгәр дә үзенең алтыннары, алтын коллекциялары, бриллиантлары ниләре булса, ул да үзенең малыннан шул ниннән зәкат түләргә тиешле була. Һәм ул ир кешеләргә карата, мәсәлән, кеше Аллаһ Субхану Тәаланың әгәр дә бу зәкат әйтик, зәкат фарз булган зәкатны әгәр дә инде кабул итмәсә, ул инде әйткәнемчә зур гөнаһка ия була, Аллаһ сакласын. Ул зәкатны, мәсәлән, фитра садакасы бар. Фитра зәкатның башка бер төре, ул бар тик теге акчалы тагына яисә алтын белән генә бирелми, бәлкем әгәр дә кеше җәй көнне, теге яз көнне бәрәңге утырта, шулай бит, бәрәңге утыртып, көз көнне, мәсәлән, ул бәрәңгене ала, табыштан, менә алган бәрәңгедән, уннан бер өлеше, әйтәбез бит, гышыр садакасы дип. Гышыр садакасы итеп, мухтажларга, мискиннәргә, менә шул категорияларга әйтелгәнчә, аны бирергә тиешле була. Бирмәсә нишли? Аллаһ Тәала аны, әгәр дә ул бирмәсә дә, ул бәрәңгене я чириттирә, я ул чиреп кала, һәм үзен, менә малын да югалткан була, Аллаһ Тәаланың һәм гөнаһка да кергән була ул вакытта. Шуңа күрә, әгәр дә бал, мәсәлән, пасекасы бар икән, менә бал таба, әйтик, балдан да шулай зәкат бирелә, уннан бер өлеше зәкат итеп, әйтик, садака итеп бирергә тиешле була.